કારીગર હોય તો 100 કુટુંબ સુધી એટલો મેસેજ પહોંચે, બરોબર. અને માની લો કે તમારી ફેક્ટરીમાં કોઈ આવો કોઈ HIV પોઝિટિવ વ્યક્તિ આવ્યો, ડિટેક્ટ થયો ભવિષ્યની અંદર, તો એ વ્યક્તિનો પોતાનો વ્યવસાય, પોતાનો જોબ સિક્યોર રહે કે ના ભાઈ મને આમ તમે છો ટ્રેન માણસ, ના ભાઈ આ વ્યક્તિ આપણને બીજી રીતે તો ફેલાવતો નથી, આપણે થોડી ગુપ્તતા રાખીશું, ભલે ને આ કામ કરતો. તો એ આપણે ખાસ કરીને એ ધ્યાન રાખવાનું. લોકો તો સ્વીકારતા બેંકેનો અસ્વીકાર માટે ભારત સરકાર દ્વારા 2017 થી HIV પોઝિટિવ લોકો સાથે ભેદભાવ ટેકનોલોજી માટે કાયદો ઘડવામાં આવ્યો. હવે એ કાયદો અમલીકરણનો છે. HIV એડ્સ એક્ટ કંટ્રોલ એક્ટ 2017 આ એક્ટ મુજબ HIV પોઝિટિવ સાથે કેટલાક અધિકારો બનેલા છે. સામાન્ય રીતે જન્મજાત આપણો અધિકાર બનેલા છે. જીવનથી ભગત તરીકે આપણો અધિકાર બને છે કે આપણે હરી શકીએ છીએ, આપણે સાથે શિક્ષણ લઈ શકીએ છીએ, રોજગાર મેળવી શકીએ છીએ. આપણા અધિકારો છે. એટલા HIV પોઝિટિવ માટે પણ કેટલાક અધિકારો છે. નંબર 1, કોઈ પણ વ્યક્તિ HIV પોઝિટિવ હોય એની સ્થિતિ એની સંપત્તિ વગર આપણે બીજા વ્યક્તિને કહી શકીએ નહીં. હું HIV પોઝિટિવ છું, ફૂલ છું, તો મારું ડેટા સપોર્ટ કરીશું. મારી ચાલ વગર સાહેબ વ્યક્તિ બીજો એ માણસ બીજા વ્યક્તિને કહી શકીએ નહીં. એ કાયદેસર સામે કાર્યવાહી થઈ શકે. કયા કિસ્સામાં કરી શકાય? કેટલા કિસ્સામાં આપણે ઓપરેટ કરી શકીએ દઈશું, કેટલા કિસ્સામાં આપણે ઓપરેશન કરી શકીએ. ઉદાહરણ તરીકે ગર્ભવતી મહિલા હોય એ HIV પોઝિટિવ છે, હવે માતા દ્વારા બાળકમાં થઈ શકે છે. આપણે સવાલ શીખ્યા કેટલા ટકા શક્યતાઓ શું કરતા હતા બાળકમાં? 35. કેટલા ટકા? 35%. સ્વાય 35% બાળકોને HIV છે, બાળકમાં શક્યતાઓ છે. હવે બાળકનો બચાવ પણ નવો ઓલરેડી છે. બાળકનો બચાવ પણ નવો છે. હવે નવો તમે ક્યારે કરી શકો? જ્યારે ખબર હોય ત્યારે. XY વ્યક્તિ HIV પોઝિટિવ મહિલા છે, ગર્ભવતી, જો બાળક બચાવ શક્યતાઓ છે, એવું ડિક્લેર કરવામાં આવે, ફરજ કરવામાં આવે કે ડોક્ટર જે કશું भी करावतो व्यक्ति हुआ है तब मेरा मोटी को बता पहले अपने आप चले जाना है. नंबर कौन सा है? कौन सा नंबर है? बताइए. क्या हुआ? 56 से क्या है? अब अपने आप बोलेगा मेरा नंबर 56 है, मुझे सांप ने काटा क्योंकि मेरा वर्तन कुछ गलत होगा, मैं नीचे चला गया. बराबर? आपको હવે સમજીએ 56 નંબર પર એ વસ્તુ છે કે નિરોધની ઉપયોગિતા અડચણ લાગે છે, જેથી એ નિરોધનો ઉપયોગ કરતા નથી. उनको लगता है कि निरोध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है, मुझे मजा नहीं आता है, मैं सेक्स करने जाऊँ, मैं अपना 500 रुपया दूँ, 200 रुपया दूँ और निरोध का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मुझे सेक्स करना है. इसीलिए वो निरोध का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए उनकी सोच नेगेटिव रही तो वो नीचे चले गए. ठीक है, आया समझ में? अपनी फैक्ट्री में मजदूरों को ऐसे समझा सकते हैं ना, बस वही बात है. एक माध्यम है, आपको सीखना है, दूसरों को सिखाना है. चलो कौन आवे છે? કઈ કેવું બન્યું HIV ને લઈને, તો શું બન્યું તો ભાવેશભાઈ સમજાવે છે આપણને. आपका नाम क्या है? रोहित पटेल. रोहित भाई ने अपनी फैक्ट्री में कैंप लगाया था, उसमें HIV और हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करने के लिए वो प्रोसेस है और उसका टेस्ट करवाया. इन शॉर्ट ये आगे आके अपना टेस्ट करवाया, HIV की जांच करवाई, ताकि उसको पता चला कि मुझे HIV है या नहीं. तो इसके लिए वो आगे आते तो जो काम किया उसने वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फैक्ट्री के लिए और पूरे देश के लिए जो काम किया है कि मुझे HIV की स्थिति, मुझे जांच है, मुझे पता है, मुझे टेस्ट करना है,
कि मुझे HIV है या नहीं, वो आगे आके करवाया है, उसके लिए उसको प्रोत्साहन के लिए वो आगे आए। जिनको सीढ़ी मिली, रास्ता मिला, यानी उनका वर्तन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तालियां हो चाहिए। ठीक है, ऐसे सब नए आपको वही खड़े रहना है। चलो, कौन रहेगा आपसे कापड़ी? हाँ, सीढ़ी चढ़ाओ। चढ़ाई नहीं जाएगी। कौन आपसे बीजू कापड़ी में? आओ। इसके बाद एक एक आते रहना और नंबर देखना। मेरा नंबर 73 है। हाँ, 73 से कहाँ जाओगे? कोई भी हैं? नीचे तो सात क्या है? 73। हाँ, समझ में आयो? हिंदी में बोलो शुरू का कि ये इजी बात है। उनका नंबर था 73, वही सांप खड़ा था, कुछ नेगेटिव हुआ तो सांप ने क्या किया? काट दिया। तो कहाँ पहुंच गए? नीचे उतर गए। क्यों नीचे उतर गए? क्या हुआ? अब जानकारी देंगे। ऐसा क्यों हुआ? अब बताते हैं कि HIV कैसे होता है, क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है। तो ये जो व्यक्ति था, आप कोई भी व्यक्ति हो, मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, ये व्यक्ति ने ऐसा किया, क्या किया कि जो भी व्यक्ति है, पुरुष है या फीमेल है, उनके साथ संभोग तो करते थे, लेकिन क्या करता था? कॉन्डम का इस्तेमाल करते नहीं थे। इसलिए उसको HIV होने का खतरा बढ़ जाता है या हो सकता है, उसको HIV लग सकता है। इसके लिए वो नीचे चले गए। पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? नेगेटिव। सोच कैसा हुआ? पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? उनकी नेगेटिव सोच रही, इसीलिए सामने उनको खास मित्र જે અમદાવાદ જેવા સિટીમાં કામ કરતા હતા, એટલે એ રજાઓ મળે એટલે મોહનભાઈના મિત્ર આવે એટલે મોહનભાઈ જોવે કે આનું તો વર્તન, આની જાહો જલાલી સિટીમાંથી શહેરમાં જે આવે માણસ ન દેખાય પણ ગામડામાં, એટલે કમાઈને આવતા લાગે પણ બહુ સરસ કમાઈને આવતા લાગે છે. એટલે મોહનભાઈએ વાત કરી કે રાજુભાઈ, તમે એકલા કમાવો છો તો મને શહેરમાં લઈ જાઓ કમાવા માટે. રાજુભાઈ ચલો આવતી વખતે હું જાઉં એટલે શેઠને વાત કરતો આવું છે કે ખાલી જગ્યા છે તો મારી સાથે તમે આવજો. એટલે રાજુભાઈ મોહનભાઈને સાથે લઈ ગયા. મોહનભાઈ અને રાજુભાઈ એક અમદાવાદની જે જગ્યા હતી ત્યાં એક પેઢીમાં રહેવા લાગ્યા અને રહેતા રહેતા પછી રાજુભાઈ એમની સાથે એક કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ બહુ મસ્ત મજાનું બિલ્ડિંગ હતું, શોપિંગ સેન્ટર હતું, ત્યાં લઈ ગયા. એ શોપિંગ સેન્ટર હતું એમાં એક મજૂર તરીકે રાજુભાઈને ગોઠવી દીધા. એટલે રાજુભાઈ પણ ત્યાં કામ કરતા હતા અને હવે મોહનભાઈ પણ ત્યાં લઈ ગયા. એટલે રાજુભાઈ અને મોહનભાઈ બંને અમદાવાદની આ કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ ઉપર મજૂરી કામ કરવા લાગ્યા. રાજુભાઈ તો લગભગ છેલ્લા 2-5 વર્ષથી જ અમદાવાદમાં હતા, એટલે અમદાવાદની આખી જાહો જલાલી, અમદાવાદનું આખું સ્ટ્રક્ચર, અમદાવાદનું બધું જ એમને ખબર હતી. પણ મોહનભાઈ નવા ગયેલા એટલે અઠવાડિયું કામ કર્યું, 10 દાડા કામ કર્યા, 20 દાડા કામ કર્યું. એટલે મોહનભાઈ એક વિચાર આવ્યો, મારું 15-20 દાડાનું મને મારું બહેનું સાંભળવું જોઈએ, મારું ઘર બાર સાંભળવું જોઈએ. એટલે રાજુભાઈ હેડ નહીં, આપણે ફરવા જઈએ. અત્યારે ઘરને ભૂલી જવાના, પણ કમાવા આવ્યા છે, કમાઈ લઈ જવાના. એટલે મોહનભાઈ અને રાજુભાઈ ફરવાની ગયા. રાજુભાઈને ખબર જ હતી કે અત્યારે મોહનભાઈની વાઈફ પત્ની યાદ આવી છે, બીજું તો હોય છે. એટલે રસ્તામાં જતા જતા કીધું, જો રાજુ, જો મોહન, વર્ષોથી હું રહું છું, એટલે હું કોઈ રૂટીન મારા બહેરા જોડે જતો નહીં, મારા બહેરા સાથે સંબંધ બાંધતો નથી. પણ અહીંયા આપણા અમદાવાદની ઘણી બધી જગ્યાઓ છે જે અમુક બહેનો એવી છે કે પોતાનો દેહ વેચી અને પૈસા કમાઈ છે. આપણે જે પૈસા કમાયા એમાંથી આપણે બેન પાસે જાતીય સંબંધ બાંધવા જવાનું અને પૈસા કમાવાના. તો રાજુભાઈ અને મોહન બંને દેહ વેચી બેન પાસે ગયા, જાતીય સંબંધ બાંધ્યો. રાજુભાઈએ પણ બાંધ્યો અને મોહનભાઈએ પણ બાંધ્યો. બંને ઘરે આવ્યા. હવે રાજુભાઈની તો વર્ષોથી આદત હતી, કારણ કે એ તો છેલ્લા 5-10 વર્ષથી અમદાવાદ રહેતા હતા. પણ મોહનભાઈ નવા ગયેલા
એટલે મોહનભાઈને કન્ફ્યુઝન થયું કાલું આવું કરાય આજે જવાય પણ ગયા અને સંબંધ બાંધ્યો. હવે આ એક વખતના સંબંધથી એમને ખ્યાલ આવી ગયો કે હવે આપણે ગામડે લઈ જઈએ તો ચાલશે. અહીંયા પણ આપણને એક પત્ની નામાં જો કઈ નહીં પત્ની રૂપી સુખ આપણને મળી જાય છે. એટલે રાજુભાઈ અને મોહનભાઈ કામ કરતા જ રહ્યા અને એ પછી ધીરે ધીરે જ્યારે પણ રજા મળે, જ્યારે પણ ટાઈમ મળે, સાંજ પડે, થોડું દારૂ બારૂ પીવે અને પાછા એ બહેનો પાસે જાય. આમ એમની સેક્સ્યુઅલ એટલે કે જાતીય સંબંધ માનવાની વૃત્તિ ધીરે ધીરે અઠવાડિયે બે દિવસે થવા લાગી. આમ કરતાં કરતાં રાજુભાઈને એક દિવસ એવું થયું કે પેશાબ કરવાની જે જગ્યા હોય, ભગવાને પેશાબ કરવાની જગ્યા દરેકને આપી છે ને, ચાહે પુરુષ હોય કે ચાહે સ્ત્રી હોય, પેશાબ કરવાની જગ્યા બધાને આપી. તો આ પેશાબ કરવાની જગ્યા ઉપર રાજુભાઈને ચાંદીઓ પડી. શું પડી ગયું? શું પડી ગયું? ચાંદીઓ પડી. તો રાજુભાઈને પેશાબ કરવાની જગ્યા ઉપર ચાંદીઓ પડી ગઈ, બળતરા બળવા લાગી. પેશાબ કરે તો બળતરા બળવા લાગી. એટલે રાજુભાઈ ગભરાઈ ગયા. સારું શું થયું આ? એટલે રાજુભાઈ અને મોહનભાઈ તો કામ કરતા હતા. પછી મોહનભાઈ નામ રાજુભાઈ એટલે મોહનભાઈ ગભરાઈ ગયા. નવા આવ્યા એટલે કામ બાજુ પર મૂકી અને તો ઘરે આરામ કરવા લાગ્યા. એક દિવસ ના ગયા, બે દિવસ ના ગયા, કામે ના ગયા. એટલે રાજુભાઈ કે મોહન કામે કેમ નથી આવતો? બે દિવસથી તારા શેઠ યાદ કરતા હતા, તારો પગાર કાપી લેશે, તારો ઉપાડ નહીં આપશે. એટલે મોહનભાઈએ જવાબ ના આપ્યો, શરમ ના માને. બરાબર. પછી થોડું વધારે પૂછ્યું રાજુભાઈએ, કે ડૉક્ટરની જેમ પૂછ્યું. એટલે મોહનભાઈએ જવાબ આપ્યો કે મને પેશાબ કરવાની જગ્યાએ બળતરા ભરે છે, પેશાબ કરવાની જગ્યાએ ચાંદીઓ પડે છે, એમ કરી અને વાત કરી એમણે. એટલે રાજુભાઈ અનુભવી હતા, વર્ષોથી અમદાવાદમાં હતા અને એમને પણ આવું થયેલું હતું પહેલાં. એટલે રાજુભાઈ કે ચિંતા શું કરે છે? કોઈ પણ વ્યક્તિને પેશાબ કરવાની જગ્યાએ કોઈ પણ વ્યક્તિને પેશાબ કરવાની જગ્યાએ નાની નાની ખોડીઓ થાય, પેશાબ કરવાની જગ્યાએ બળતરા બળતી, ચાહે પુરુષ હોય કે ચાહે સ્ત્રી હોય, બળતરા બળતી હોય, પેશાબ કરતી વખતે પરું જેવું નીકળતું હોય, પેશાબ કરવાની જગ્યાએ ખંજવાળ આવતી હોય, ત્યાં અળૈયો જેવું થયું હોય, તો કોઈ ઘા પડી ગયો હોય અથવા સોજો આવ્યો હોય, તો આ બધા ગુપ્તરોગના લક્ષણો છે. અને એ ગુપ્તરોગ મટી જાય છે, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આવું રાજુભાઈએ મોહનભાઈને સમજાવ્યું અને કીધું ચાલ મારી સાથે હું દવાખાને તને લઈ જાઉં. રાજુભાઈ મોહનભાઈને લઈને દવાખાને ગયા. નજીકના સરકારી દવાખાને ગયા. સરકારી ડૉક્ટર સાહેબની વાત કરી. સરકારી ડૉક્ટર સાહેબે એમને દવા આપી, મોહનભાઈને અઠવાડિયાની દવા આપી અને કીધું આ દવા નિયમિત લેજો. નિયમિત દવા લેશો તો સંપૂર્ણ તમને મટી જશે. તો મોહનભાઈએ દવા શરૂ કરી, નિયમિત રીતે દવા લીધી અને દવા લીધી એટલે નિયમિત રીતે દવા લેવાથી એમને સંપૂર્ણ રીતે ગુપ્ત રોગ મટી ગયો. ખરા? એટલે કે પેશાબ કરવાની જગ્યાએ જે ચાંદીઓ પડી હતી એ સંપૂર્ણ મટી ગઈ. શું કહેવાય?